السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میں نذر الخان ایک بار پھر آدم سینا سے لائیو آپ کے لیے آیا ہوں۔ میری بات کو بہت دھیان سے سنیے، میں کچھ ضروری بات کرنے کے لیے آپ سے آیا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ میری پوری بات کو سنیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے آدم سینا جو مشن چلا رہی ہے اس میں اللہ ہمیں کامیابی دے، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جس طریقے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں جہاں جہاں شہر شہر گاؤں گاؤں ضلع ضلع گھوم گھوم کر مسلمانوں کو متحد کروں، اسی طریقے سے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے شہروں میں مسلمانوں کو متحد کیجیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں یہاں سے شروعات کرنا چاہوں گا۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ میری ویڈیو کو پوری سنیے آپ لوگ، اور زیادہ سے زیادہ اس کو جتنے بھی واٹس ایپ گروپ ہیں، فیس بک ہے، ہر جگہ پہ اسے شیئر کیجیے تاکہ میرا یہ میسج جو ہے، آدم سینا کا یہ میسج جو ہے، پورے مسلمان بھائیوں کو، پورے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں تک پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں مسجدوں کو جلایا گیا۔ اس مبارک مہینے میں مسلمانوں پر ظلم کیے گئے۔ آپ سوچئے کہ آپ کے متحد نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کیا جھیل رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم متحد ہو سکتے ہیں تو آپ لوگ ہوتے کیوں نہیں ہیں متحد؟ آپ ایک بات بتائیے۔ اور میں آپ لوگوں سے جو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ عہد کیجئے اس رمضان مبارک مہینے میں، آپ قسم کھائیے اس پروردگار کی جس نے ہمیں زندگی دی، آپ قسم کھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی ہم امت ہے، کہ ہم متحد ہوں گے اور ہم اب اپنا ووٹ کیول ایک مسلمان کو دیں گے۔ یہ سیکولر کا ڈھونگ کرنے والی جو راجنیتک پارٹیاں ہیں، ان کو ہم اپنا ووٹ کبھی نہیں دیں گے، چاہے یہ کسی مسلمان کو ہی اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہ بنائے، کیونکہ یہ جو مسلمان کو اپنا کینڈیڈیٹ بناتی ہیں وہ مسلمان ان کے تلوے چاٹنے والا مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان ان کا غلام مسلمان ہوتا ہے۔ نہیں تو آپ دیکھ لیجئے سماج وادی پارٹی میں اعظم خان کی کیا پوزیشن تھی، لیکن اعظم خان نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا مسلمانوں کو متحد کیا؟ کیا مسلمانوں کو یونائٹ کیا، ایک جٹ کیا، طاقت دیا؟ کچھ بھی نہیں کیا مسلمانوں کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ قسم کھائیے، یہ عہد لیجئے، اور پورے ہندوستان میں میری ویڈیو کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مسلمانوں، یاد رکھنا، آپ یہ جو سوچتے ہو کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کیا بولتے ہیں مسلمانوں کو ایک جٹ کر لو گے، تو یہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اپنے ضلع کے، اپنے شہر کے، اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے مسلمانوں سے ملنا پڑے گا، ان سب کو بتانا پڑے گا کہ آدم سینا پورے مسلمانوں کو متحد کر رہی ہے۔ متحد کرنے کے لیے نکلی ہے، آدم سینا کے لوگ نکلے ہیں۔ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی رحمت آپ پر بھی ہو؟ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ تمام مسلمان بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ متحد ہو جائیں۔ اور ایک بات بتا دوں، یہ سیکولر کا ڈھونگ کرنے والی جتنی راجنیتک پارٹیاں ہیں ان سے ساودھان ہو جائیں۔ یہ نتیش کمار کی پارٹی ہے بہار میں، اس کے بعد بھی دربھنگا میں مسجد کو جلایا گیا۔ کہاں گئے یہ خود کو سیکولر کہنے والے نیتا؟ کہاں مر گئے؟ کہاں مر گیا ہے وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سیکولر نیتا ہوں؟ وہ ہر نیتاؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہاں مر گئے؟ جب مسلمانوں کے اوپر میں ہندوستان میں ظلم ہوتا ہے تب یہ کہاں مر جاتے ہیں؟ مسلمانوں، آپ کسی دھرم کی برائی مت کیجیے۔ یہ ہماری مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے کہ ہم جب چاہیں گے، یہ جو لوگ ہیں جو ہماری مسجدوں پہ حملہ کر رہے ہیں،
हम इनको फाड़ कर खा सकते हैं। अगर हमारी कुरान में एक आयत लिख दी गई होती कि मुसलमानों तुम पर इंसान का गोश्त हलाल है, तो अल्लाह की कसम हम अपने दुश्मनों को खाकर खत्म कर देते। अगर कुरान में यह लिख दिया गया होता कि काफिरों को मारा जाए, तो शायद हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोई काफिर नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम अब उस जमात से हैं, हम उस कौम से हैं, हम उस कुरान को मानने वाले हैं, हम उस खुदा को मानने वाले हैं, हम उस रसूल को मानने वाले हैं जिन्होंने इंसानियत को बरतर और आला बताया, इंसानियत को इस दुनिया में सबसे आला बताया। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान को यह तंबीह की कि जुल्म मत करना, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा कि जुल्म को बर्दाश्त भी मत करना। अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप एक बुज़दिल हैं। आपके घरों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ होगा तो भी आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि आप मुत्तहिद नहीं हैं। आप सहाबा इकराम के किरदार को देखिए, आप बुजुर्गाने दीन के किरदार को देखिए। क्या वो बुज़दिल थे? क्या आप उस कौम से हैं जिस कौम में एक से एक सुरमा हुए, जिस कौम ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, और आप अपने आप को किसी नेता का दल्ला बना के रखे हुए हैं? किस तरीके से आप उनके पांव को छूते हैं, जबकि इस्लाम में हमें हमारे माँ बाप के पांव को छूने के लिए इजाजत नहीं दी गई है। हम अपने माँ बाप के कदमों का बोसा लेते हैं, क्योंकि हमारी माओ के कदम जो हैं वो अल्लाह ने उसमें हमारे लिए जन्नत रखी हुई है, और हमारे वालिद के जो कदम है उसमें अल्लाह पाक ने जन्नत का दरवाजा रखा हुआ है। इसलिए हम उसको छूते नहीं हैं, उसको चूमते हैं और उसको अपने माथे की आंखों से लगाते हैं। मेरे भाइयों, आप जिस जिस शहर से हैं, आपको कसम है उस खुदा की जिसने आपको पैदा किया। आप अपने आप को न सुन्नी कहिए, न वहाबी कहिए, न शिया कहिए, न किसी भी जमात का कहिए, न किसी फिरके का कहिए, क्योंकि हम फिरके वाले नहीं हैं। हम सिर्फ मुसलमान हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़कर हम मुसलमान होने वाले लोग, हम बुज़दिल नहीं हैं। हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर जुल्म हो रहा है और हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये याद रखना, अल्लाह की बारगाह में आप अपने आप को क्या साबित करोगे, क्या बताओगे? और ये जो तमाम हिंदुस्तान के हिंदू भाई हैं ना, ये हमारे दुश्मन नहीं है। ये कुछ नीच किस्म के लोग हैं, ये कुछ नीच किस्म के लोग हैं जो भगवान के नाम पर, श्री राम का क्या मर्तबा है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम का वो किरदार है कि उन्होंने अपने जमाने में किसी को भी परेशान नहीं किया, और श्री राम को मानने वाले लोग ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकते। ये फर्जी लोग हैं जो श्री राम के नाम पे धंधा कर रहे हैं। ये श्री राम का नारा लगाना बंद कर देंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनका धंधा बंद हो जाएगा। वो सुअर का बच्चा टी राजा मस्जिद के सामने खड़े होकर मुसलमानों को गाली दे रहा था, और वहां की हुकूमत उसको ऐसा करने की इजाजत दे रही थी। आपको क्या लगता है, आप मुसलमानों को उकसाकर, हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मर जाओ डूबकर। एक दिन याद रखना, यही हिंदू आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, क्योंकि आप हिंदुओं को भड़का रहे हैं और हिंदू के बच्चों को जो है वो अपराधी बना रहे हैं, गुंडा बदमाश बना रहे हैं। कोई भी नेता अपने बच्चों के हाथ में हथियार क्यों नहीं देता है? ये जितने अपने आप को साधु संत कहते हैं, जो मुसलमानों को, जो मुसलमान और हिंदुओं को भड़का रहे हैं, ये अपनी औलादों के हाथ में मतलब क्या बोलते हैं, तलवारें क्यों नहीं देते हैं? ये कभी नहीं देंगे। ये आम हिंदुओं को, साधारण हिंदुओं को आगे करेंगे और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाएंगे। आप समझिए। और मुसलमानों, एक चीज याद रखना, आप मुत्तहिद हो जाओ, एजुकेशन पे ध्यान दो, इनको तलवार उठाने दो, इनको घूमने दो, इनको बर्बाद होने दो, इनको अनपढ़ बनने दो। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप एजुकेशन को पकड़ लो। याद रखना, कुरान की पहली आयत यही है कि ऐ ईमान वालों, इल्म हासिल करो। अल्लाह ने आपको इल्म हासिल करने की तौफीक दी है, तो अपने बच्चों को इल्म हासिल करवाओ और अहद करो, गैर मुस्लिमों के स्कूल से अपने बच्चों को निकालो, अपनी बच्चियों को खास करके वहां से निकालो।
अपनी बच्चियां, अगर आपकी बच्चियां स्कर्ट पहनकर स्कूल जा रही हैं और आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो तुरंत फिर से जाइए और कलमा पढ़िए और अपनी बच्चियों को उन स्कूलों से निकालिए। और ये जो अपने आप को मुसलमान का लीडर कहते हैं, मुस्लिम हितैषी कहते हैं, मैं उन लोगों से कहता हूं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम पर थूकता हूं मैं कि तुम मुसलमान बच्चियों के लिए इतने सालों में स्कूल का इंतजाम नहीं कर पाए, एजुकेशन का इंतजाम नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह ताला आदम सेना मुसलमानों को जो मुत्तहिद करने का काम कर रही है, हम 1 साल तक मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे। उसके बाद हम जहां जहां पर स्कूल नहीं है वहां मुस्लिम बच्चियों के लिए स्कूल खोलेंगे, जहां अस्पताल नहीं है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की कसम खा के कहते हैं कि वहां अस्पताल का इंतजाम आदम सेना करेगी। बस मुसलमानों, आपसे गुजारिश है, एकजुट हो जाइए, क्योंकि आप एकजुट नहीं होंगे तो ना आपको एजुकेशन लेने दिया जाएगा, ना आपको कोई फैसिलिटी लेने दिया जाएगा। आपकी मस्जिदों पे हमला होगा, आप पर हमला होगा, आपकी इज्जत पर हमला होगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मुत्तहिद हो जाएं। मुत्तहिद होने का मतलब ये नहीं है कि किसी पर जुल्म करें, लेकिन मुत्तहिद होने का मतलब ये है कि अगर आप जुल्म होते देखें तो उसको अपनी ताकत से रोक दें और आप मर्दे मुजाहिद बन जाएं अल्लाह के हुक्म से। इंशाअल्लाह ताला मैं नजरुल खान और आदम सेना से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति ये अहद करता है कि हम अपना वोट आज के बाद एक मुसलमान को देंगे, एक मर्द मुजाहिद को देंगे। ये नहीं देखेंगे वो किस फिरके का है, ये नहीं देखेंगे वो गरीब है कि वो अमीर है, बस देखेंगे कि वो मर्द मुजाहिद है कि नहीं, ये देखेंगे कि उसके अंदर ईमान की दौलत है कि नहीं, ये देखेंगे कि वो मुसलमानों के साथ शफकत से पेश आता है कि नहीं, सर झुका के मुसलमानों के बीच रहता है कि नहीं, अपने समाज के लोगों की इज्जत करता है कि नहीं, ये हम देखेंगे। ये देखेंगे कि हम वो अपने समाज के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होता है कि नहीं। अगर वो किरदार वो निभाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको वोट देंगे। और ये जो आप मुसलमान जो है ये बीजेपी की बुराई करते हैं, इस बीजेपी की बुराई करना बंद कीजिए। क्यों बीजेपी की बुराई करते हैं? वो डीजल का रेट बढ़ाते हैं, वो पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं, तो आपका क्या नुकसान होता है? 20% आपका नुकसान होता है। 80% जिसको नुकसान हो रहा है उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो आप 20% क्यों आप क्या बोलते हैं विरोध करते हैं? आप अपनी लाइन को बड़ी कीजिए, आप अपनी लाइन को लंबी कीजिए, आप किसी की लाइन को छोटी करने की कोशिश मत कीजिए। मोदी जी जो है वो देश से सरकारी नौकरियों का खत्म कर रहे हैं। मुसलमानों को क्या नुकसान है? आप ये बताइए, मुसलमानों को क्या नुकसान है? कितने परसेंट हो आप सरकारी नौकरी में? 1 से 1.5%। क्या बिगड़ जाएगा आपका? तो क्यों आप सोशल मीडिया में अपनी जान देते हो कि मोदी ये कर रहा है, देश लूट रहा है, ये कर रहा है? अरे मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाई है ना, उन्हें देश लूटने दो। गैस 1100 रुपया है, 2000 करने दो। पेट्रोल डीजल का दाम 200 रुपया है, 500 रुपए करने दो। इंशाअल्लाह ताला मोदी जी जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे, हम मुसलमान खुशियां मनाएंगे, हम मुसलमान ढोल बजाएंगे, क्योंकि मुसलमानों का इससे नुकसान नहीं होने वाला है। किस तरीके के लोग हो आप लोग? अपनी कौम को आगे बढ़ाने की बजाय दूसरों की बुराई कर रहे हो। अपने कौम की एजुकेशन को, अपने कौम के लोगों को एजुकेशन देने की बजाय दूसरे कौम की बुराई कर रहे हो। किससे लड़ना चाहते हो आप? और क्यों लड़ना चाहते हो आप? और कैसे लड़ना चाहते हो? ये खुद को सेकुलर कहने वाली जो जमात है, ये पार्टियां हैं, ये दोगले लोग हैं, इनके बल पे आप लड़ना चाहते हो, जो जरूरत पड़ने पर आपका सर कलम करवा देंगी और उसके बाद घरियाली आंसू बहाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाएगी कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ये जो कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है, ये बार बार कोसती है, आरएसएस को बोलती है कि देशद्रोही संगठन है। तो जब ये देशद्रोही संगठन था तो तुमने इस पर बैन क्यों नहीं लगाया? तुम सिर्फ और सिर्फ मक्कार लोग हो, तुम देशद्रोही लोग हो। तुमने मुसलमानों को बरगला कर रखा, तुमने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा। और जितनी भी पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है और टीएमसी और जितनी भी पार्टियां हैं, ये कोई मुसलमानों की हितैषी नहीं है। ये जरूरत पड़ने पर सिर्फ मुसलमानों के लिए खड़ी होती है। सिर्फ कब? तब जब मुसलमानों के वोट की जरूरत इनकी होती है। लेकिन जब मुसलमानों को इनकी जरूरत होती है, तो ये खड़े नहीं होते, ये खड़े नहीं होते। अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं। दरभंगा में मस्जिदों पे हमला हुआ, क्या बिहार में मुस्लिम जमात नहीं है? क्या बिहार में AIMIM नहीं है? उसने क्या विरोध किया इसका? ये बताइए, कितना सड़कों पे उतर के, क्या आपके वहां हजारों की तादाद में लोग नहीं है? कितनी बड़ी तादाद में आपने विरोध किया, ये बताइए।
ओवैसी साहब, मैं आपसे पूछता हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जो आप खड़े होकर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम क्या बोलते हैं हिंदुओं को ये कर देंगे वो कर देंगे, ये आप बोलने वाले होते कौन हो? कहां लिखा है कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है कि आप इस तरीके की धमकी दें आप किसी भी कौम को? आप एक बात बताइए, इस तरीके की बातों को, इस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल करके क्या मुसलमानों का भविष्य सुधारेंगे? क्या मुसलमानों को आगे बढ़ाएंगे? क्या मुसलमानों की तकदीर को संवारेंगे इस तरीके की बात करके? अगर मुसलमान यूनाइट होकर आपकी बात को सुनने के लिए आता है तो उनसे आप क्या बोलते हैं, अपील कीजिए कि मुसलमानों, अपने अपने मोहल्लों में मुस्लिम स्कूल खोलिए, अपने अपने मोहल्लों में जो मदरसे हैं उसको स्कूल की शक्ल दीजिए। ये आपको कहना चाहिए। मुसलमानों, अपने अपने मोहल्लों में जो है अस्पताल की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि तुम्हारी माँ बहनें वही अस्पताल में जाती हैं, डिलीवरी के लिए जाती हैं, उनका कपड़ा उठाया जाता है, उनका पेट फाड़ दिया जाता है। मुसलमानों, आप समझो। ओवैसी साहब, अगर आप सच्चे मुसलमानों के रहबर हैं और रहबर बनना चाहते हैं तो आप दूसरों की बुराई करना बंद कीजिए। आप इस पार्टी उस पार्टी की बुराई करना बंद कीजिए। आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए। मुसलमानों को आप क्या बोलते हैं, मुसलमानों के लिए काम कीजिए। लेकिन ये इस तरीके से आप भड़का कर मुसलमानों को क्या बोलते हैं आगे नहीं बढ़ा सकते। और मेरे मुसलमान भाइयों, किसी के भी बहकावे में मत आए। आप कोई कुरान कहता है कि आप किसी के भगवान की बुराई नहीं करेंगे, कुरान कहता है कि आप किसी के धर्म के मानने वालों की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो वो क्या बोलते हैं जाहिलियत में वो भी आपके खुदा के बारे में बुरा उल्टा सीधा बोलेंगे। और उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए कौन गुनहगार होगा? उसके लिए बेशक आप गुनहगार होंगे। आप एक बात बताइए, क्या एमआईएम में हिंदुस्तान में लाखों नहीं है लोग? कौन से शहर में लाखों लोग इकट्ठा हुए? सिर्फ सोशल मीडिया में। मैं इतने सालों से एमआईएम पार्टी को देख रहा हूं, अब तक वो मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं कर पाई। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि मुसलमान क्या बोलते हैं, एमआईएम पार्टी कभी सपा का विरोध करती है, कभी बसपा का विरोध करती है, कभी बीजेपी का विरोध करती है, कभी कांग्रेस का विरोध करती है। अरे आप किसी का विरोध मत कीजिए, आप सिर्फ मुसलमानों को मुत्तहिद कीजिए, मुसलमानों को एकजुट कीजिए। और आपकी पार्टी में आप जो पैसे वाला है उसको टिकट देते हैं, आपकी जो चापलूसी कर ले रहा है आप उसको टिकट देते हैं। आप खोज खोज के मर्दे मुजाहिद को टिकट क्यों नहीं देते हैं? और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपको किसी भी स्टेट में मुसलमान खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि आपको मुसलमानों के लिए बात ही नहीं करनी है, आपको मुसलमानों के लिए काम करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मुसलमानों, मेरे उम्मतियों, इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े तो तुम चीन जाओ। आप समझिए, आपको चीन अरबी या दीनी इल्म हासिल करने के लिए नहीं कहा गया है। इल्म हासिल करने के लिए कहा गया है, वो दीनी भी है और दुनियावी भी है। कुरान में मैंने कहा ना, कुरान की पहली आयत है, आप किसी भी आलिम से पूछ लीजिए। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आयत उतारी उसमें यह कहा कि ऐ ईमान वालों, इल्म हासिल करो। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को उन स्कूलों से दूर रखें जो गैर मुस्लिम के स्कूल हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे वहां। और अगर आप पढ़ाते हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मेरी बच्ची वहां स्कर्ट पहन के जा रही है, मेरी बच्ची उसके साथ भाग गई, मेरी बच्ची उसके साथ भाग गई? आपको ये कहने का अधिकार भी नहीं है। आपको ये कहने का भी अधिकार नहीं है कि वहां आपकी बच्ची से हाथ जोड़कर प्रार्थना करवाई जाती है, जो आपके इस्लाम में मना है। और उसके बाद जब आपकी बच्ची बड़ी होती है तो आपको ये कहने का अधिकार नहीं है कि आपकी बच्ची आपकी इज्जत नहीं कर रही है, आपकी बच्ची जो है इस्लाम पर नहीं है, आपकी बच्ची जो है वो किसी गैर मुस्लिम के साथ भागकर शादी कर ली। आपको बोलने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि उसको अभी से आपको सोचना पड़ेगा। मेरे मुसलमान भाइयों, एकजुट हो जाओ, ये वक्त है एकजुट होने का। मैं नजरुल खान, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं सिर्फ मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए निकला हूं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं निकला हूं।
نہ میں کانگریس کو سپورٹ کرنے نکلا ہوں، نہ میں بی جے پی کو سپورٹ کرنے نکلا ہوں، نہ میں MIM کو، نہ سپا کو، باسپا کو، کسی کو سپورٹ کرنے نہیں نکلا ہوں. میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ایک جٹ کرنے نکلا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کو متحد کرنے نکلا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ایک سال بعد 1 جنوری 2024 کو ہم 1 کروڑ مسلمانوں کی تعداد میں دلی پہنچیں گے اور وہاں سے بتائیں گے کہ نہ مسلمان کمزور ہے اور نہ مسلمان کسی کا ووٹ بینک ہے. دلت جو ہے دلت کے لیے ووٹ مانگتا ہے اور دلت کو ووٹ دیتا ہے. ان سے سیکھیے. براہمن کو ووٹ دیتا ہے، ان سے سیکھیے. چھتری کو ووٹ دیتا ہے، ان سے سیکھیے. یادو کو ووٹ دیتا ہے، ان سے سیکھیے. جب یہ سب اپنے جات کے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ جو ہے مسلمان ہو کے مسلمان کو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو ووٹ دیجئے، لیکن ایسے مسلمان کو ووٹ بالکل بھی مت دیجیے گا جو صرف قوم کی بات کرتا ہے، جو قوم کے لیے لڑتا ہے مرتا ہے. جب بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے نا تو جذبات میں بات نہیں کی جاتی. جب بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے تو قوم کو ایک دشا دی جاتی ہے، اور سب سے بڑی دشا یہ ہوتی ہے کہ آپ قوم کو ایجوکیشن کی طرف لے جائیے، قوم کو کوئی راستہ دکھائیے، امپلائمنٹ کی طرف لے جائیے، قوم کو کسی ہنر کی طرف لے جائیے. یہ کیا ہوتا ہے کہ جب قوم اکٹھا ہوتی ہے تو آپ کسی غیر مذہب کے لوگوں کے بارے میں کیا بولتے ہیں، تقریر کر کے ان کے خلاف لوگوں کو، مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں. یہ کس طریقے سے مسلمانوں کی ترقی ہوگی؟ یہ بتائیے. آپ کیا مسلمانوں کی ترقی؟ آپ دل سے سوچئے، کیا اس میں مسلمانوں کی ترقی ہے؟ آپ کو بتاؤں، مودی جی کو سب سے زیادہ مضبوط اگر کسی نے کیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا ہے. آپ دن رات مودی جی کو سوشل میڈیا میں کوس رہے ہو، اویسی جی مودی جی کو کوس رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب مسلمان کی بات کرتے ہیں تو کیا ہندو یونائٹ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے. پھر دیش کی ترقی گئی بھاڑ میں، دیش کی مہنگائی گئی بھاڑ میں. اس لیے آپ کسی کی برائی مت کیجیے، آپ اپنے قوم کے لوگوں کو آگے بڑھائیے، آپ اپنے قوم کے لوگوں کو آگے بڑھائیے. ہمارے بہار جھارکھنڈ کا ہزاری باغ کا ایک بھائی اویسی صاحب کے پاس 4 بار گیا ہے ان سے مدد مانگنے کے لیے. ان کا نام قیوم خان ہے، اور اویسی صاحب نے ان کو یہ کہہ کر بھگا دیا کہ بار بار پریشان کرنے آ جاتے ہو. اور وہ بیچارہ اپنی 15 سال کی بچی کی جو مرڈر ہوا تھا اس کی نیائے کی گہار کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تھا. کچھ سوچ کر گیا ہوگا وہ اویسی صاحب کے پاس، ان کو مسلمانوں کا رہبر سمجھ کے گیا تھا وہ ان کے پاس میں. آپ سوچئے یہ بات کو، کیا اویسی صاحب کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ ایک مرڈر ہوا ہے جو اس کے خلاف ان کی پارٹی کے لوگ کیا بولتے ہیں ہزاری باغ تھانے میں اس پولیس والے کے خلاف جو مرڈر کیا ہے، جو مرڈر میں شامل رہا ہے، اس کے خلاف FIR درج کروا کر اس کو جیل نہ بھیج دیں؟ وہ ہمارا بھائی، وہ ہمارا بزرگ بھائی جو ہے وہ گلی گلی گھوم کے 3 سال سے نیائے کی گہار لگا رہا ہے. مسلمانوں، تمہارا ضمیر کیسے مر چکا ہے؟ اور قیوم بھائی اس پوسٹ میں ہے. میں MIM کے خلاف کچھ بولا ہوں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ضرور ہو رہی ہے، لیکن وہ بھائی اس گروپ میں ہیں، ان کو فون لگائیے. ان کا نام قیوم خان ہے. ان سے پوچھئے کہ وہ 4 بار اویسی صاحب کے پاس گئے ہیں. انہوں نے ایک بار لیٹر لکھ کے دے دیا. کیا لیٹر لکھ کے دے دینے سے بس اس کا کام ہو جائے گا؟ پھر دوسری بار گئے ان کے پاس میں کہ بھائی میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے. تیسری بار گئے، چوتھی بار گئے تو اویسی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا ٹھیکہ لے کے نہیں رکھا ہوں یار، بار بار پریشان مت کیجیے مجھے، آپ جائیے اور وہاں کے لوگوں سے ملیے. اس طریقے کا ایک جو قوم کا رہبر ہوتا ہے اس کی یہ زبان ہوتی ہے. کیا ہے اویسی صاحب؟ آپ کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے. اگر قوم کے لوگ آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ. تو اسی لیے قوم کا جو لیڈر ہوگا وہ قوم کے سامنے سر جھکا کر چلے گا، سر اٹھا کر نہیں چلے گا. اگر سر اٹھا کر چلے گا تو وہ اکیلا چلے گا. پھر جب سر اٹھانا ہے تو دشمن دین کے سامنے سر اٹھا کے چلو. جب سر اٹھانا ہے تو جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے سامنے سر اٹھا کر اور سینہ تان کر چلو.
قوم کے لوگ جو آپ کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ سر اٹھا کر چلتے ہیں، ان کے سامنے آپ خود کو وی آئی پی ظاہر کرتے ہیں، تو ہمیں ایسا لیڈر نہیں چاہیے. کسی مسلمان کو ایسا لیڈر نہیں چاہیے. مسلمان کو ایسا رہنما چاہیے، ایسا لیڈر چاہیے جو مسلمانوں کے لیے لڑ جائے، مسلمانوں کے لیے مر جائے، مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں ہمدردی ہو، زبان پر مت ہو، دل میں ہو. تو میرے مسلمان بھائیوں، میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگی ہوگی تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو متحد کیجیے. الحمدللہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ اویسی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آدم سینا کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے. آدم سینا صرف اور صرف مسلمانوں کو متحد کرنے کا کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں کو متحد کرنے کا ہی کام کریں گے. اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری موت اسی راستے پر ہو، میں مسلمان بھائیوں کو متحد کرتے کرتے اس دنیا سے ودا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے ودا ہوں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کی ایجوکیشن کے لیے کام کرتے کرتے، ان کے میڈیکل سسٹم کو سدھارتے سدھارتے، ان کے لیے امپلائمنٹ کا انتظام کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہوں. اور اس میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آدم سینا کے حق میں دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ آدم سینا جو ہے اپنے حق کے راستے پر ہمیشہ قائم رہے، اور ہمیشہ مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو، اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.